name of our Lord and Savior Jesus Christ. ஆன்லைன் சண்டே ஸ்கூல்ல உங்க எல்லாரையும் பார்க்கறது எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். பிள்ளைங்களோடு இணைந்து நிறைய பேரண்ட்ஸும் ஆன்லைன் சண்டே ஸ்கூல் வாட்ச் பண்றீங்க. நிறைய ஃபீட்பேக்ஸ் கேட்டோம். தொடர்ந்து பாருங்க, உங்களுக்கு தெரிஞ்ச எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. நம்ம இந்த மந்த் ப்ரேயர்ன்ற டாபிக்ல நிறைய காரியங்களை கத்துக்கொள்ள போறோம். இந்த வீக் நம்ம ஜெனரல் அசம்பிளி நமக்கு லீட் பண்ண போறது பிரைமரி டீச்சர்ஸ் அண்ட் பிரைமரி சில்ட்ரன்ஸ். நம்ம இன்னைக்கு ஜெபத்தை பத்தி நிறைய காரியங்களை கத்துக்கொள்ள போறதுக்கு முன்னாடி ப்ரேயர் பண்ணிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஏசப்பா நானும் தன் செல்ல பிள்ளை, என்னோடு பேசிடுமே, உன் மெல்லிய சத்தத்தை கேட்டிட செவிகளை திறந்திடுமே, என்னோடு பேசும் என்னுள்ளம் தங்கும், என்னோடு பேசும் என்னுள்ளம் தங்கும். ஆமென், 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 ஆமென். ஜெபிக்கலாமா? கை கூப்புங்க, கண்ணை மூடுங்க. அன்புள்ள இயேசு சுவாமி, இந்த நல்ல வேலை கொடுத்துக்காக நன்றியப்பா. இந்த 6 மாதம் கடந்து 7வது மாதம் நாங்கள் வந்துக்கப்பா. இந்த வேலையில எங்க கூடவே இருந்து எங்களை கரும்பிடித்து எங்களை வழி நடத்துங்கப்பா. இந்த ஜென்ரல் செஷன்லேயும் இந்த ஆன்லைன் மூலியமாக நாங்கள் உங்களுடைய பாதத்தில் நாங்கள் வந்திருக்கோம்ப்பா. நீங்கள் எங்கள் கூடவே இருந்து எங்கள் கரம் பிடித்து வழி நடத்துங்கப்பா. இந்த ஸ்டோரி டைம், ஆக்டிவிட்டி டைம், மெமரி வர்ஸ் டைமில் நீங்கள் எங்கள் கூட இருந்து நாங்கள் கேட்க போகிற ஒவ்வொரு விஷயமும் எங்கள் லைஃப் டைம்லேயே உபயோகப்படுத்தும்படி கிருபை செய்யுங்க கடவுளே. நாங்கள் பேரண்ட்ஸ் கேட்குறதுல நாங்கள் ஒபே பண்ணி அந்த லைஃப் டைமில் நாங்கள் யூஸ் பண்ணும்படி கிருபை செய்யுங்க கடவுளே. கூடிய சீக்கிரம் நாங்கள் உம்முடைய ஆலயத்தில் நாங்கள் வந்து நாங்கள் அதை யூஸ் பண்ணும்படி கிருபை செய்யுங்க கடவுளே. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன் நல்ல பிதாவே, ஆமென். Jesus loves the little children, all the children of the world. Red and yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus loves the little children of the world. Jesus loves the little children, all the children of the world. Red and yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus loves the little children of the world. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. I'm so glad that Jesus loves me. Jesus loves me. Jesus loves me. I'm so glad that Jesus loves me. Jesus loves even me. I'm so glad that Jesus loves me. Jesus loves me. Jesus loves me. I'm so glad that Jesus loves me. Jesus loves even me. Jesus loves even me. I lay my life down at your feet. You're the only one I need. I turn to you and you are always there. In troubled times it's you I see. I put you first, that's all I need. I humble all I am, all to you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I
day to day the same. Forever till forever means no end. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. Up a bit higher. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Come on! 1930 ஆண்டு ஐரன் வெப்ஸ்டர் எனும் மிஷனரி ஜப்பான்ல ஊழியம் செஞ்சாங்க. இவங்க சன்ரைஸ் ஆர்ஃபனேஜ் நடத்தி வந்தாங்க. இதுல அநேக ஏழை அனாதை குழந்தைகள் அடைக்கலம் புகுதாங்களாம். சன்ரைஸ் ஆர்ஃபனேஜ்னா ரொம்ப பிரகாசமா வெளிச்சமா இருக்கும்னு யோசிக்கிறீங்களா? அதுதாங்க இல்ல. அந்த ஆர்ஃபனேஜ்ல சூரிய ஒளியே வராது. இரவு பகல் எதன் கூட வித்தியாசம் தெரியாத அளவுக்கு அந்த ஆர்ஃபனேஜ் எப்போதும் இருட்டாவே இருக்குமா. அதற்கு காரணம் என்னன்னா, அந்த ஆர்ஃபனேஜ் முன்னாடி இந்த பெரிய மலை. அங்க இருந்த சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு சூரிய ஒளியை பார்க்கணும், வெளிச்சத்துல விளையாடணும் ரொம்ப ஆசையா. ஆனா அதுக்கு வாய்ப்பே இல்லாத அளவுக்கு இந்த பெரிய மலை இருந்தது. இந்த சின்ன பிள்ளைங்க வாரம் தவறாது சண்டே கிளாஸ் போவது வழக்கம். அந்த வாரம் அவங்க சண்டே கிளாஸ்ல இங்க கடுகளவு விசுவாசத்தோடு மலையை பார்த்து பெயர்ந்து போன்னு சொன்னாலும் அது பெயர்ந்து போகும்னு ஏசப்பா சொல்லியிருக்காங்கன்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க. அதை கேட்ட பிள்ளைங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா. எனவே ஏசப்பா இந்த மலையை பெயர்த்து போடுங்க என்று தினமும் ஒருமனப்பட்டு ஜெபிக்க ஆரம்பிச்சாங்க. இத பார்த்த மத்தவங்களுக்கு இது ரொம்ப வேடிக்கையா தாங்க இருந்தது. இந்த நிலையில ஐரன் தன்னுடைய ஊழியத்திற்காக வெளிநாடு சென்றிருந்தாங்க. அவங்க திரும்பி வருவதற்கு சில நாட்கள் தாமதமானது. ஆனா அவங்களுக்கு விடுதல இருந்து ஒரு லெட்டர் வந்தது. எப்போ வீட்டுக்கு வர போறீங்க, சீக்கிரம் வாங்க, உங்களுக்கு ஒரு ஆச்சரியம் காத்து கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்லி சின்ன பிள்ளைங்க லெட்டர் அனுப்பிச்சாங்களாம். அப்படி என்ன ஆச்சரியம் என்பதை பார்க்க விரைந்த ஐரனுக்கு ஒரு இன்ப அதிர்ச்சி காத்து கொண்டிருந்தது. பல ஆண்டுகளாக சூரியனை மறைத்துக் கொண்டிருந்த மலை அங்கு இல்லை. அட என்ன ஆச்சரியம், இந்த மலை எப்படி பெயர்க்கப்பட்டது என்று ஐரன் பிள்ளைகளிடம் கேட்க அவங்க, நாங்க ஏசப்பாவிடம் தினமும் மலையை பெயர்க்க வேண்டும் என்ற விசுவாசத்தோடு ஜெபிச்சோம். 2 வாரங்களுக்கு முன்பு சிலர் வண்டிகளில் வந்து இயந்திரங்களின் உதவியோடு மலையை பெயர்த்து அதன் கற்களை எடுத்து சென்றனர் என்று மகிழ்ச்சியோடு சொன்னாங்களாம். இதை குறித்து ஐரன் விசாரித்த போது ஜப்பான் அரசாங்கம் ஒரு பார்க் கட்டி கொண்டிருந்தாங்களாம். அந்த நிலத்தை சரி செய்வதற்கு தேவையான கற்கள் இந்த மலையில்தான் இருக்கிறது என்று சொல்லி அந்த மலையை உடைத்து அதன் கற்களை வைத்து அந்த பார்க்க அழகா கட்டி முடிச்சாங்களாம். இதை கேட்ட எல்லாரும் தேவனுக்கு நன்றி சொன்னாங்களாம். சூரிய ஒளியும் கிடைத்தது, மலையும் பெயர்க்கப்பட்டது, பிள்ளைகளுக்கு விளையாட அழகான பூங்காவும் கிடைத்தது என்று சொல்லி தேவனை துதித்தாங்க.
இதை கேட்டு கொண்டிருக்க நம்மளும் பலமுறை கடுகளவு விசுவாசம் இருந்தால் மலையை பெயர்க்க முடியும் என்று வேதத்தில் வாசித்திருக்கிறோம். ஆனால் இது எப்படி சாத்தியமாகும் என்று யோசித்து மலைகள் பெயர்க்கப்பட ஜெபிக்காமல் விட்டிருக்கிறோம். இன்று உங்கள் முன் எப்பேற்பட்ட மலை போன்ற எதிர்ப்புகள் தடைகள் இருந்தாலும் சரி, தடைகளை தகர்க்கும் தேவனிடம் முழு விசுவாசத்தோடு ஜெபிச்சு பாருங்கள். உங்கள் மலையும் மெழுகு போல உருகுவதை பார்ப்பீர்கள். ஜெபத்தின் வல்லமையை ஒருபோதும் குறைவாக மதிப்பிடாதீர்கள். நம் ஜெபிக்கும் ஒவ்வொரு ஜெபத்தையும் நம் பரலோக தேவன் கவனமாக கேட்கிறார், பதிலும் அளிக்கிறார். ஜெபியுங்கள். ஜெபம் காரியங்களை மாற்றும். மலையை பார்த்து போங்க சொன்னா சர்வென்னு போகுமே, கடலை பார்த்து நில் என்றால் சைலண்ட் ஆகி போகுமே. எதனாலே எதனாலே உன் நம்பிக்கையுள்ள ஜெபத்தாலே, எதனாலே எதனாலே உன் நம்பிக்கையுள்ள ஜெபத்தாலே. இன்னும் 2 சொல்ல போறேன், கவனமாக கேளுங்கோ. பேய்களை போக சொன்னால் விழுந்தடிச்சு ஓடுமே, சுத்தமாக என்று சொன்னால் டிஸ்சார்ஜ் ஆகி போவானே. எதனாலே எதனாலே உன் நம்பிக்கையுள்ள ஜெபத்தாலே, எதனாலே எதனாலே உன் நம்பிக்கையுள்ள ஜெபத்தாலே. ஹலோ எவ்ரிபடி, என்ன எல்லாரும் சாங்ஸ் தாட் எல்லாமே நல்லா கேட்டாச்சுல்ல? ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு குட்டி கேம் ஒன்று பார்க்கலாம், ஓகேங்களா? ஸோ இந்த கேமோட பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிக் அண்ட் ப்ரே, ஓகேவா? ஸோ இந்த கேம் வந்துட்டு அக்கா வந்து உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்க போறேன். நீங்க தான் இந்த கேமை வந்துட்டு இந்த வீக் ஃபுல்லா உங்க வீட்டில் வந்து விளையாட போறீங்க, ஓகேங்களா? ஸோ இந்த கேம்ல வந்துட்டு நீங்க என்ன பண்ணணும்னு நான் சொல்லிடுறேன். இப்போ அக்கா பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பவுச் ஒன்று எடுத்துக்கிட்டேன், ஓகேங்களா? ஸோ இந்த பவுச்ல வந்துட்டு கிட்ஸோட பேரண்ட்ஸ் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா நல்லா கேட்டுக்கோங்க. டெய்லி வந்து உங்க கிட்ஸ் என்னென்ன டாஸ்க் பண்ணணும்னு ஒரு குட்டி குட்டி சார்ட் பீசஸ்ல கட் பண்ணி எழுதி இந்த பவுச்குள்ள வந்து போட்டு வச்சிருவாங்க. ஸோ சப்போஸ் நம்ம மண்டே டு ஃப்ரைடே இந்த கேம் வந்து விளையாட போறோம் இந்த வீக், ஓகேங்களா? ஓகேவா? இப்போ வந்து நீங்க சார்ட் பீசஸ்ல ஒரு 5 டாஸ்க் 5 நாளைக்கு கட் பண்ணி இந்த பவுச்சுக்குள்ள போட்டுக்கணும். இப்போ கிட்ஸ் வந்து காலையில ஏஞ்சோன்னா என்ன பண்ணணும் தெரியுமா? இந்த பவுச்சை எடுத்து இதை ஓபன் பண்ணி இதுக்குள்ளேருந்து ஒரு சார்ட் பீஸை எடுத்து, ஸோ அந்த சார்ட் பீஸ்ல என்ன எழுதி இருக்குன்னு நீங்க வந்து பார்க்கணும். பார்த்த உடனே என்ன தெரியுமா பண்ணணும்? ஜீசஸ், இன்னைக்கு டேல நான் இந்த டாஸ்கை சக்சஸ்ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணுங்க ஜீசஸ், ஆமென் அப்படின்னு சொல்லி ப்ரே பண்ணிட்டு நீங்க வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அந்த டேவை. என்ன, ஓகேவா கிட்ஸ்? ரெடியா எல்லாரும்? இந்த வீக் ஃபுல்லா இந்த கேம் விளையாடலாமா? ஓகே, நம்ம கேம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம். சோ எனக்கு வந்து 5 டாஸ்க் இந்த பவுச்ல நான் வந்து எழுதி வச்சிருக்கேன். சோ எனக்கான ஃபர்ஸ்ட் டாஸ்க நான் இப்போ இந்த பவுச்சை வந்து ஓபன் பண்ணி நான் வந்து எடுக்க போறேன், ஓகேங்களா? சோ எனக்கான ஃபர்ஸ்ட் டாஸ்க் வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஹெல்ப் யுவர் பேரண்ட்ஸ். ஸோ இந்த டாஸ்கை நீங்க எடுத்த உடனே உங்க பேரண்ட்ஸ் கிட்ட போயிட்டு இன்னைக்கு என்னென்ன ஹெல்ப்லாம் பண்ணணும்னு சொல்லி கேட்டுட்டு அந்த டே ஃபுல்லா அதை வந்து நீங்க ஃபாலோ பண்ண போறீங்க, ஓகேங்களா? ஸோ அதே மாதிரி எனக்கு செகண்ட் டேக்கு ஒரு டாஸ்க் இருக்கு. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பி சாட்டிஸ்ஃபைட். ஸோ நீங்க வந்து எப்போதுமே இருக்கிறத வச்சு சாட்டிஸ்ஃபைடா இருக்கணும், இல்லாததை நினைச்சு நம்ம வந்து கஷ்டப்படக்கூடாது, ஓகேவா? சோ இந்த மாதிரி ஒரு டாஸ்க் உங்க பேரண்ட்ஸ் சப்போஸ் எழுதி வச்சிருந்தாங்களா அந்த நாள் ஃபுல்லா அதை நீங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். சோ எனக்கு தேர்ட் டாஸ்க் என்னன்னு பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா சே சாரி. சோ நம்ம எப்போ என்ன தப்பு பண்ணாலும் யார்கிட்ட பண்ணாலும் நம்ம யோசிக்காம போயிட்டு சாரி சொல்லிடணும். அது ஒரு நல்ல ஹேபிட், ஓகேங்களா? சோ அடுத்து எனக்கு டாஸ்க் வந்து நெவர் பி ஆங்கிரி. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா லைஃப்ல நிறைய பிரச்சனை வந்துட்டு சின்ன சின்ன விஷயத்துக்குலாம் நம்ம கோவப்படுறதுனால தான் வருது. ஸோ அதை வந்து நம்ம சின்ன வயசுலேருந்தே ஃபாலோ பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், பெருசாயிட்ட பிறகு நமக்கு வந்து அது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், ஓகேங்களா? ஸோ எனக்கு லாஸ்ட் டே 5th டேக்கான டாஸ்க் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா
லவ். நம்ம வந்து நம்மள எந்த அளவுக்கு வந்து நல்லபடியா நம்ம பாத்துக்கிறோம், நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கிறோமோ அதே மாதிரிதான் நம்ம மத்தவங்களையும் வந்து நினைக்கணும். ஓகேங்களா? இதுதான் இருக்கிறதுலயே வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான டாஸ்க் இல்லையா? சோ அக்கா வந்து 5 டேஸ்க்கு எனக்கு 5 டாஸ்க் வச்சிருக்கேன். நானும் வந்து உங்களோட சேர்ந்து இந்த கேமை வந்து விளையாட போறேன் இந்த வீக் ஃபுல்லா. இந்த டாஸ்க் எல்லாத்தையும் என்னென்ன அக்கா எடுத்தனோ அதெல்லாம் நானும் வந்துட்டு மண்டே, டியூஸ்டே, வெனஸ்டே, தேர்ஸ்டே, ஃப்ரைடே, ஸோ 5 டேஸும் நானுமே வந்து ஃபாலோ பண்ண போறேன் உங்களோட சேர்ந்து. ஓகேவா கிட்ஸ்? ரெடியா எல்லாரும் கேமுக்கு? பேரண்ட்ஸ் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, மண்டேலேருந்து நீங்க சார்ட் பீசஸ் எடுத்துட்டு உங்களுக்கு பசங்களுக்கான டாஸ்கை வந்துட்டு எழுதிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பவுச்ல வந்து போட்டு வைக்க போறீங்க. உங்க பசங்க அதை எடுத்து என்ன பண்ணணும், ஃபர்ஸ்ட் ப்ரே பண்ணி அந்த டேவை ஸ்டார்ட் பண்ணி அந்த டாஸ்க் அந்த டே ஃபுல்லா சக்சஸ்ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் பண்ணணும். ஓகேவா கிட்ஸ்? ஓகே. சோ இப்போ நான் வந்து கட் பண்ணி வச்ச சார்ட் பீசஸ வந்து நான் வந்து ஒரு தனியா ஒரு சார்ட்ல வந்து பேஸ்ட் பண்ணி காட்ட போறேன். அதுல நமக்கு ஒரு ஷேப் கிடைக்கும். அது என்னன்னு பார்க்கலாமா? ஓகேவா? அக்கா வந்து அந்த 5 பீசஸையும் வந்து ஒரு சார்ட்ல வந்து ஒட்டியிருக்கேன். சோ இதுல வந்து என்ன ஷேப் வந்திருக்குன்னு பார்க்கலாமா? ரெடியா? பார்த்துட்டீங்கன்னா அக்கா வந்து ஹார்ட் ஷேப்ல ஒரு சார்ட் எடுத்துதான் 5 பீசஸா கட் பண்ணி நான் வந்து டாஸ்க் வந்து எழுதியிருந்தேன் 5 டேஸ்க்கு. ஸோ இதை 5 டேஸும் சக்சஸ்ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்க பேரண்ட்ஸ் கிட்ட கேட்டு ஒரு டாஸ்க்லயும் இந்த மாதிரி உங்களை அப்ரிஷியேட் பண்றதுக்காக ஸ்டார்ஸ் இல்ல உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அந்த மாதிரி வந்து கேட்டு வாங்கிக்கோங்க. பேரண்ட்ஸ் நீங்களும் உங்க கிட்ஸ அப்ரிஷியேட் பண்றதுக்காக அவங்க சக்சஸ்ஃபுல்லா டாஸ்க பண்ணி முடிச்சிட்டாங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து போட்டு அவங்கள என்கரேஜ் பண்ணுங்க. ஓகேவா? என்ன கிட்ஸ், கேம்க்கு ரெடியா? இந்த வீக் ஃபுல்லா விளையாடலாமா? இந்த கேமை சக்சஸ்ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் பண்றீங்களான்னு பார்க்கலாம். ஓகேவா? ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட். ஹலோ பசங்களா, எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? ஜெனரல் செஷன் பார்த்தீங்களா? எல்லாரும் ரொம்ப ஜாலியாக நல்லா பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். போன வாரம் நம்ம பார்க்கும்போது பிகினர் பசங்க அவங்க பண்ண பாடங்கள், அதுக்கப்புறம் டீச்சர்ஸ் பண்ண ஆக்ஷன்ஸ் அங்கே எல்லாமே நம்ம பார்த்தோம். உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வாரமும் அதே மாதிரி பிரைமரி பிள்ளைங்க என்னெல்லாம் பண்ணாங்க நம்ம பார்த்து ரசிச்சோம்ல. சரி, எல்லோரும் இப்போ அடுத்த வாரம் நம்ம யாரெல்லாம் பண்ண போகிறாங்கன்னு சொல்லி நம்ம ரொம்ப ஆவலாக பார்த்துட்ருக்கோம் இல்லையா? அடுத்த வாரம் கண்டிப்பாக ஒரு சர்ப்ரைஸ் இருக்குது உங்களுக்கு. ஓகேவா? சரி, எல்லாம் ஜாப் பண்ணலாமா? எங்களை அதிகமாக நேசிக்கிற அன்பிற்காகப்படியே இந்த காலை வேலைக்காக நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். எசப்பா மட்டுமா எங்களை பாதுகாத்து வந்துடு, அதுக்காக நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஆண்டவரே எசப்பா, இந்த ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் நீர் ஆசீர்வதிக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். நாங்கள் எப்படி உம்மிடத்தில் ஜெபிக்க வேண்டும் என்பதை கற்றுக்கொண்ட ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் நீர் ஆசீர்வதிங்க. தொடர்ந்து உம்மிடத்தில் எசப்பா ஜெபிக்க நீர் கிருபை செய்ய முடியாது கொடுத்து ஜெபிக்கிறோம். சண்டே ஸ்கூல் பார்த்துட்ருக்க ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் நீர் ஆசீர்வதிங்க. அவங்க ஒவ்வொருத்தரும் நீர் பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க. அவங்க குடும்பங்களை நீர் ஆசீர்வதிங்க ஆண்டவரே. ஒவ்வொரு டீச்சர்ஸை நீர் ஆசீர்வதிங்க. எல்லாவற்றும் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் கேட்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமென். Hello friends, welcome to today's class. பலூன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்களா? ரெட் கலர் பலூன்ஸ்லாம். அதில் என்ன போட்டிருந்துச்சு? லவ். இல்லை? லவ், வாட் இஸ் த டெஃபினேஷன் ஆஃப் லவ்? லவ் இஸ் பவர்ஃபுல் எமோஷன்ஸ், ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஃபீலிங்ஸ். எப்படி சொல்கிறது? ஐ லவ் மை ஃபேமிலி, ஐ லவ் டாக்ஸ்,
I really love my best friend. I love my children. I love my spouse. I love ice cream. எல்லாத்துக்குமே ஒரே வேர்ட்ல லவ். ஆனா கிரீக் லாங்குவேஜ்ல லவ்க்கு 4 வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. The first one is storge love, the love which parents have for their children. பெற்றோர் பிள்ளைங்க மேல வைக்கிற அன்பு, ஸ்டோர்ஜே லவ். ஆனா உங்களுக்குலாம் அது ரொம்ப ஒன்றும் இந்த ஏஜ்ல ஒருவேளை உங்களுக்குலாம் பேரண்ட்ஸ் நிஜமாவே நம்மளை லவ் பண்றாங்களா? எங்க அப்பா எப்பவும் பார்த்தாலும் என்னை திட்டிகிட்டே இருப்பாங்க, எங்க அம்மா ஏதாவது வேலை வாங்கிட்டே இருப்பாங்க. Do they really love me அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களா? இல்லைனா I don't have a mother, எனக்கு அப்பா இல்லை, என்னை நேசிக்கிறதுக்கு யார் இருக்காங்க அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களா? பைபிள்ல ஒரு வசனம் சொல்லுது, உன் தாயும் தகப்பனும் உன்னை கைவிட்டாலும் நான் உன்னை கைவிட மாட்டேன். ஸோ பெற்றோர் கூட ஒரு வேலை கைவிடலாம்ல. அவங்களுடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸை நம்ம மேலே திணிக்கலாம், அவங்களுடைய அன்பு குறையலாம், கண்டிஷனலாக இருக்கலாம். ஸோ ஸ்டோர்ஜே லவ் இஸ் நாட் பெர்மனெண்ட். செகண்ட் இஸ் ஃபீலியா லவ், வாட்ஸ் கால்ட் அஸ் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் லவ், நட்புல இருக்க அன்பு. இது உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச அன்பா இருக்கும்ல. டீனேஜ்ல உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் உங்களுக்கு உலகமா இருப்பாங்க, உங்க வாழ்க்கை. ஐயோ, என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரி வேற யாருமே என்னை சப்போர்ட் பண்ண மாட்டாங்க, என்னை நேசிக்க மாட்டாங்க. மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர் எவ்ரிதிங். பட் நோ, ஈவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபெயில், ஃப்ரெண்ட்ஸ் கைவிட்டுருவாங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸ் துரோகம் பண்ணுவாங்க. சின்ன வயசுல இருந்த நட்பு ஒருவேளை நம்ம வளர வளர அந்த நட்பு மாறிடலாம். நட்பு கூட, அந்த அன்பு கூட நம்மள கைவிடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அதுலயும் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கும், அதுலயும் லிமிடேஷன்ஸ் இருக்கும். ஸோ ஃபீலியா லவ் கூட கை கொடுக்காது. மூன்றாவது ஈரோஸ் லவ், த ரொமான்டிக் லவ், செக்ஷுவல் லவ், which is between couples, which is between partners. ஆனா இது பியூர்லி பிசிக்கல். அழக பார்த்து வர அன்பு, தோலை பார்த்து வர அன்பு, இந்த அன்பு கூட நினைக்காதுல. அந்த அழகு போயிடுச்சுன்னா அந்த அன்பு குறைஞ்சிரும். எத்தனையோ காரணங்கள்ல அது கூட ஃபெயிலியரா தான் மாறும். நான்காவதாக அகாப்பே லவ், the love which is so pure, it's possible only by God. The love which God has on his children. இந்த அன்பு, இந்த அகாப்பே லவ் பத்தி தான் இன்னைக்கான லெசன். The abundance of God's love as told by the prophet Hosea. ஹோசியா ப்ராஃபெட் எழுதின ஹோசியா புக்ல இருந்து இன்னைக்கான லெசன். ஆண்டவருடைய அளவற்ற அன்பு. ஹோசியா ப்ராஃபெட்னா யாரு? ப்ராஃபெட்னா தீர்க்கதரிசி. ஆண்டவருடைய வார்த்தைய பீப்புளுக்கு, நமக்கு கொண்டு வரவங்க தான் ப்ராஃபெட். ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட்ல நிறைய ப்ராஃபெட்ஸ் இருப்பாங்க. அவங்க ஆண்டவருடைய வசனத்தை இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு கொண்டு வந்தாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ப்ராஃபெட் ஹோசியா. ஆனா அவர் ஹீஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் த ஜான் ஆஃப் த ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட். ஏன்னா அவருடைய அந்த ஹோசியா புக் இட் ஸ்பீக்ஸ் அபவுட் காட்ஸ் லவ் ஃபார் ஹிஸ் பீப்புள். ஹோசியா ப்ராஃபெட் பத்தி அந்த புக்ல ரொம்ப ஒன்றும் கொடுக்கல. அவங்க அப்பா பேரு பீரி. அவர் 6 ராஜாக்கள் அரசாண்ட நாட்கள்ல அவர் வாழ்ந்தாரு. உசாயா, ஜோத்தம், ஆஹாஸ், ஹெசேக்கியா, யூதா ராஜாக்கள் இந்த 4 பேரு. அது போக ஜெரோபோவாம், ஜெஹோவாஷ், இஸ்ரேல் ராஜாக்கள் 2 பேர். இந்த 6 ராஜாக்கள் அரசாண்ட நாட்கள்ல அவர் வாழ்ந்தாரு. ஆண்டவர் ஹோசியாட்ட சொன்னாரு, நீ கோமேர் என்கிற ஒரு ஸ்திரியை கல்யாணம் பண்ணிக்கோ. That woman was not of good character. But Hosea married Gomer. ஹோசியாக்கும் கோமேருக்கும் 3 பிள்ளைங்க. அவங்க மகன் ஜெஸ்ரீல். ஜெஸ்ரீல் என்பதுக்கு நோ மர்சி என்று அர்த்தம். அடுத்தது ஒரு மகள் லோ ருஹேமா, அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா நாட் லவ்ட். மூன்றாவதாக ஒரு மகன் லோ அமை, நாட் மை பீப்புள்.
இந்த 3 பேர்லயும் உங்களுக்கு புரியுதுல எப்படி வந்து ஆண்டவர் வந்து இஸ்ரேலை நேசிக்கிறாரு. The marriage between Gomer and Hosea represents the love which God had on Israel. இஸ்ரேல் தேசம் கூட என்ன பண்ணுச்சு, ஆண்டவரை நிறைய நாட்கள்ல மறந்து போய் அந்நிய தேவர்களை சேவிக்க ஆரம்பிச்சாங்க. ஆனா அவங்க ஒருவேளை பலி செலுத்தினாங்க, அதுலலாம் அவங்க கரெக்டா இருந்தாங்க, அந்த ரிச்சுவல்ஸை ஃபாலோ பண்றதுல, செர்மனிஸ்ல ஃபாலோ பண்றதுல. ஆனா உண்மையான அன்பை ஆண்டவர் மேல அவங்க காட்டவே இல்லை. ஆனால் ஆண்டவருடைய அன்பு ஒரு நாளும் இஸ்ரேல் மேல குறையவே இல்லை. அவருடைய ஜனங்களை ஆண்டவர் ஒரு நாளும் கைவிட்டதே கிடையாது. அதே போலதான் கோமேர் வந்து அவரை விட்டுட்டு போயிட்டாலும் ஆண்டவர் என்ன சொன்னார் ஹோசியாட்ட, நீ போய் உன் மனைவிய மீண்டும் மீட்டு கொண்டு வா. அதே போல ஹோசியாவும் தன்னுடைய மனைவிய மீட்டு கொண்டு திரும்பி வந்தாரு. அதே போலதான் கடவுளும் நம்மளை நேசிக்கிறார்ல. எப்படி நம்மளை மீட்டு கொண்டார்? அவருடைய ஒரே குமாரனை சிலுவையில நமக்காக பலியாக கொடுத்து நம்மளையும் அவருடைய ரத்தத்தை சிந்து அந்த கடைசி ஒரு சொட்டு ரத்தம் கூட மிஞ்சி இல்லாம அந்த எல்லா ரத்தமும் போய் தண்ணி வர அளவுக்கு தன் உயிரையே தியாக பலியாக அந்த சிலுவையில கொடுத்து நம்மளையும் ஆண்டவர் அவர் ரத்தத்தை கொண்டு மீட்டு கொண்டார். இதுதான் அந்த அகாப்பே லவ். இந்த அன்பை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் பார்க்கலாமா? God's love has no limitations at all. அதுக்கு அளவே கிடையாது. மேற்குக்கும் கிழக்குக்கும் எவ்வளவு தூரமோ அவ்வளவு தூரமாக என்னுடைய பாவங்களை ஆண்டவர் வந்து என்னை விட்டு அகற்றி விட்டார். As far as the east is to the west, God has removed all our sins, all our transgressions, and He has forgotten them. He has put them behind His back. He has put them deep into the sea. கடலுக்கு அடியில தூக்கி போட்டுட்டாரு. அவருடைய முதுகு பின்னாடி தூக்கி போட்டுட்டாரு. என்னுடைய எல்லா பாவங்களையும் மன்னித்து அவ்வளவாக என்னை நேசிக்கிறாரு. அந்த அன்புக்கு அளவே கிடையாது. No up, no down, nothing. It's so much. God's love, it has no limitations at all. அடுத்தது, God's love has no conditions. நம்ப முடியல. God's love is the only love which is unconditional. For God so loved the world that He gave His only begotten son. மற்ற எல்லா அன்புலையும் நிச்சயமாக கண்டிஷன்ஸ் உண்டு. பேரண்டல் லவ்ல கண்டிஷன்ஸ் இருக்கும், ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ல கண்டிஷன்ஸ் இருக்கும், ரொமான்டிக் லவ்ல கண்டிஷன்ஸ் இருக்கும். பட் அகாப்பே லவ், காட்ஸ் லவ் இஸ் த ஒன்லி லவ் விச் இஸ் அன்கண்டிஷனல். மூன்றாவதாக, காட்ஸ் லவ் இஸ் அன்ஃபெயிலிங். ஒருவேளை உன்னுடைய பெற்றோர் உன்னைய கைவிட்டுலாம், உன்னுடைய நண்பர்கள் உன்னைய கைவிட்டுலாம், சொந்தம் பந்தம் உலகத்துல இருக்க எல்லாருமே உன்னை கைவிட்டுலாம். ஆனா கைவிடாதவர் ஒரே ஒருத்தர் தான், ஏசப்பா மட்டும்தான். நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவர். அவருடைய அன்பு ஒரு நாளும் உங்களை விட்டு என்னை விட்டு பிரியவே செய்யாது. அன்ஃபெயிலிங் லவ். கடைசியாக, God is the whole character of God is love. God's love is unchanging. Before we chose Him, He chose us and He has written us in the palm of His hand. நம்முடைய உள்ளம் கையில என்னையும் உங்களையும் அவர் பெயர் சொல்லி, அவர் பெயர் எழுதி வச்சிருக்காரு, பெயர் சொல்லி அழைக்கிறாரு. அவருடைய மொத்த கேரக்டரே அன்பு தான். அன்பின் மொத்த உருவம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து. So God's love is unlimited. God's love is unconditional. God's love is unfailing. God's love is unchanging. Jesus Christ bled and died on the cross for you and me. எல்லாரையும் போல அவரும் உயிரை விட்டுட்டாரு. ஆனா அப்படியே போயிட்டாரா? இல்ல, மூன்றாவது நாள் உயிரோட எழும்பி இருக்காரு. ஒருவேளை, அக்கா நான் நிறைய பாவம் பண்ணிட்டேன், நான் நிறைய தப்பு பண்ணிட்டேன், ஏசப்பா என்ன கூட மன்னிப்பாரா அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களா? It's the end for me, there's no hope, there's no life anymore அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்களா? It is never an end, it is an always and beginning with Jesus Christ because of the abundance of His love for you. With Jesus Christ,
It is never the end. It is always the beginning. எப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை இவ்வளோ நாள் வாழ்ந்திருந்தாலும் இன்னைக்கு இயேசுவோட ஒரு புதிய ஆரம்பத்துக்கு நீ ரெடியா இருக்கியா? இந்த இயேசப்பாவை உன்னுடைய சொந்த ரட்சகராக நீ ஏற்றுக்கொள்ள விரும்புறியா? It is never an end. It is never too late to accept Christ as your personal Savior because of the abundance of His love for you and for me. ஒருவேளை இன்னைக்கு ஏசப்பா உன்னோடு பேசினார்னா, உன்னுடைய இருதயத்தின் கதவை தட்டினார்னா, நீ திறந்த ஏசப்பா என்னுடைய இருதயத்துக்குள்ள வாங்க, என்னுடைய பாவங்கள் எல்லாவற்றையும் மன்னித்து உங்களுடைய அளவற்ற அன்பை கொண்டு என்னை கழுவி என்னை உங்களுடைய பிள்ளைகளா ஏற்றுக்கொள்றீங்களான்னு நீங்க கேட்க விரும்புனீங்கன்னா உங்களுடைய ரைட் ஹேண்டை உங்களுடைய இருதயத்துல எடுத்து வைத்துக்கிட்டு என்னோடு சேர்ந்து நீங்களும் ஜெபம் பண்ணுங்க. நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாத அன்பு தெய்வமே, அப்பா இது இந்த பரிசுத்த ஓய்வு நாளுக்காக நன்றி செலுத்துறோம். ஒரு குடும்பமாக உண்மை ஆராதிக்க நீர் கொடுத்த கிருபைக்காக நன்றி செலுத்துறோம். ஏசப்பா நீங்க எங்க மேல வைத்திருக்கிற இந்த உங்களுடைய அளவற்ற அன்புக்கு நன்றி செலுத்துறோம். ஒருவேளை எங்களுக்கு தகுதி இல்லை, நாங்கள் பாத்திரமே கிடையாது, ஆனாலும் அப்பா நீங்க அன்லிமிட்டடா, அன்கண்டிஷனலா, அன்ஃபெயிலிங்கா, அன்சேஞ்சிங்கா எங்கள் மீது வைத்த இந்த அன்புக்காக நன்றி. ஏசப்பா என்னுடைய இருதயத்துல வாங்க, என்னுடைய பாவங்கள் எல்லாவற்றையும் கழுவி என்னை சுத்திகரிங்க, என்னை உங்களுடைய பிள்ளைகளா உங்களுடைய பிள்ளையா ஏற்றுக்கொள்ளுங்க. இன்றைக்கு என்னுடைய வாழ்க்கையில ஒரு புதிய மாற்றம் இருக்கட்டும், ஒரு புதிய திருப்பம் இருக்கட்டும். என்னுடைய பாவங்கள் எல்லாவற்றையும் விட்டுவிட எனக்கு பலன் தாங்க. உமக்குள்ள ஒரு புதிய வாழ்க்கை நான் ஆரம்பிக்க நீங்க என்னோடு இருந்து இந்த நாள்ல இருந்து எனக்குள்ள ஒரு மாற்றம் காணப்பட நீங்க உதவி செய்யுங்க. நீங்க மாத்திரம் மகிமைப்படுங்க. எல்லா துதி கனம் மகிமையும் ஒருவருக்கே செலுத்துகிறேன். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன் பிதாவே, ஆமென். Thank you friends. Till we meet again with another exciting lesson. This is Hepzibah Davidson signing off. Bye bye.